थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਤੁਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਸੂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ मेरे लिए एक अच्छी भूमि से बीचा गया वचन होगा और परमेश्वर उस वचन के नाम तो ब्लेस करे। प्रभु धन्यवाद कर दिया। ये सारे खन बात करिए। विश्व का धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते खुदाबंद आदि वचन लिए मेरे खुदाबंद सारे समय आपके हाथों में सौंप दे मेरे पिता परमेश्वर। सारा कंट्रोल आपके हाथों में देते मेरे पिताजी। आज तो जो भी वचन मेरे प्यारे परमेश्वर असी दूसरा मेरे खुदाबंद परमेश्वर जी वंडन जा रहे मेरे पिताजी। आज वचन खुदाबंद जिन्हें तेरे बेटी बेटी देख रहे सुन रहे मेरे पिताजी, जो आने वाले समय में देखकर सुनन पिताजी, उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह एक ब्लेसिंग का कारण हो मेरे खुदाबंद। शैतान उस वचन को जाने नहीं पाए और होने दे मेरे खुदाबंद। खुदा अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल अपने बच्चे लाइफ से ले मेरे पिताजी। एक अच्छी भूमि से बीजा गया वचन में मेरे पिता जो फल बनते मेरे पिता, फल कायम रहे मेरे पिता, जो फल इकट्ठा कर देते हैं जो होना जान मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं। आओ पवित्र आत्मा साड़ी गवाही करो। सारी महिमा आपके नाम को देते हुए यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम में चमकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, यीशु का शुक्र कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा मसीह परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कलाम चलांगे। मेरा खोलना दूसरा इतिहास ओदा 7 अध्याय, दूसरा इतिहास ओदा 7 अध्याय परमेश्वर की वाणी परमेश्वर के कलाम के 14 वचन ओदा पढ़ के देखांगे। दूसरा इतिहास ओदा 7 अध्याय और ਉਹਦੇ 14 वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ अपने पैड़े राह तो मुड़े तां मैं सुर्ग तो उतों सुन के उन्हां दे पाप खिमा करांगा अते उन्हां दे देश नूं बहाल कर देवांगा। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम दे विच लिखता मेरे जीजो, परमेश्वर अपने वचन दे नाल अस तुहाडे नाल मेरे नाल गल करन जा रहा। असीं उस परमेश्वर दे वचन उत्ते ध्यान देवांगे। अपना फोकस अज दा दिन ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन, परमेश्वर ਦੇ ਕਲਾਮ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। परमेश्वर ਦਾ वचन ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕ, परमेश्वर ਦੇ ਬੇਟੇ, परमेश्वर ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ थिंकिंग आ, वो परमेश्वर के द्वारा ब्लैस किए गए बाकी दुनियादारी के नाल। उन्होंने एक वक्रा ही सुभाव, उन्होंने एक वक्री ही जिदा कह सकते हैं असी ब्लैसिंग आ। और परमेश्वर के जोड़े लोग आ और परमेश्वर चाहता कि जोड़े मेरे लोग आ जो मेरे नाम तो अखवाते हैं वो अधीन होके प्रार्थना कर। असी परमेश्वर के वचन पढ़ के देख सकते मेरे साढ़े अधीनगी और परमेश्वर के नाम के प्रति वफादारी, हॉनेस्टी, ईमानदारी जो असीं कह सकते हैं, विश्वास जो कि साडे विच होनी बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। और परमेश्वर अपनी बेटियां तो, अपनी बेटियां तो यही चेष्टा करते हैं। जो असीं परमेश्वर दे विच पढ़ के देखांगे इसी तरह 11 अध्याय ਉਹਦੇ 16 वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ देख सकते हैं मेरे जीजो। 11 अध्याय आपका धन्यवाद। ਉਹਦੇ 16 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਹਾਬਾਮ परमेश्वर लोगों ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ और ਜਦੋਂ
ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 15 ਦਾ 12 ਔਰ 13 ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸੇ ਦਾ 15 ਅਧਿਆਇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਹੂਦਾ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਤੀਵੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਯਹੂਦਾ ਉਸ ਸੁਗੰਧ ਤੋਂ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਗੰਧੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅੱਬਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਖੋਜ ਔਰ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की चाहवंद हो। और इत्थे भी परमेश्वर च लिखदा, कहंदा कि सारे यहूदा ने कहंदा सुगंध खाधी, कहंदा कि बाग हो गए। उन्होंने अपने सारे दिल दे नाल, कहंदा अपनी सारी इच्छा दे नाल परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहंदा कि परमेश्वर दे श्रद्धालु होए और परमेश्वर उन्होंने मिल गया, परमेश्वर उन्होंने मिल गया। और लिखता कि यहोवा परमेश्वर ने चुफेरियों, यानी कि हर परिस्थितियों, हर क्षेत्र दे विचों लिखता उन्होंने आराम दिता। अज असीं देख सकते हैं कंडीशनां कितनियां बुरियां, कितने हालात पत्थर बनते जा रहे हैं। असीं देख सकते हैं, असीं टैली 'च देखते हैं, कई बार न्यूज़ देखते हैं, कई बार सानूं कोई मैसेज मिलता, अलग अलग परिस्थितियां रोज़ दी रोज़ बदलदियां जा रहियां। जिहड़ा बिहेवियर लोगों का दिन प्रति दिन डिफरेंट होता जा रहा है, क्योंकि लोग पाप दे विच ग्रस्त होंदे जा रहे हैं, परमेश्वर तो दूर है, परमेश्वर तो विमुख है। पाप दे विच दिन प्रति दिन उनकी लाइफ जिहड़ी आ वो ज़्यादा तो ज़्यादा वो फसदी जा रही है। और इत्थे भी परमेश्वर के लोग मेरे अजीजों जो परमेश्वर तो दूर हो गए सन, परमेश्वर ने अपने दासां द्वारा, अपने नबियां दे द्वारा, अपने लोकां दे द्वारा परमेश्वर नूं फिर तो मोड़ के वापिस लैके आने लई एक योजनावां नूं बनाया। और योजनावां दे विच चलदे होए जिहड़े लोग परमेश्वर तो दूर हो गए सी, परमेश्वर ने धार्मिक सुधार दे राही, परमेश्वर ने अपने लोकां दे राही, अपने नबियां दे राही उन्हां दे जीवन 'च काम किया। और इत्थे लिखदा कि जदों आशा राज करदा सी, उन्हें एक धार्मिक सुधार लाइफ दे विच लैके आंदा। परमेश्वर दी योजना नूं उन्हें लोकां नूं दस्सिया, जिहड़े लोग खिंड गए, जिहड़े परमेश्वर तो दूर हो गए सी, दुआरा तो उन्हां नूं एकत्रित किया कि वो यहोवा परमेश्वर नूं ही पालण, वो यहोवा दे नाम दे सदाते आ, वो यहोवा दे नाम दिखाते। इत्थे भी कहंदा कि जे मेरी प्रजा जिहड़ी मेरे नाम दिखवाती है, अगर असीं परमेश्वर दे नाम दिखवाते आ तां तुहाडे मेरे विच होना चाहिए कि असीं यहोवा परमेश्वर नूं पाली। जदों असीं परमेश्वर दे वचन नूं पढ़ के देख सकते हैं मेरे अजीजों, ओहदी बाणी दे विच लिखदा मेरे अजीजों, जदों असीं जबूर ओहदा 51 अध्याय मेरे नाल खोलना, जबूर ओहदा 51 अध्याय और ओहदे 17 वचन दे विच देखना परमेश्वर दी बाणी, जबूरां दी पुस्तक ओहदा 51 ओहदा 70 वचन परमेश्वर दी बाणी दे विच जदों असीं पढ़ के देखदे हैं मेरे अजीजों, उत्थे ਉਹਦੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਦਾਊਦ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ परमेश्वर ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਹੈ। और हे परमेश्वर
ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਅਚੀਜ਼ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਚੰਗਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਊਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਅਚੀਜ਼ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਅਚੀਜ਼ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ। ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 3ਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 3ਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਬਲ ਆ। ਔਰ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਹਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਫਤਾਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਟਲ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਉਹਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਜਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਹੀ ਦਵਾਂ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ डिस्टर्ब करती है। हालेलुया, खड़काई गई हो बार-बार जाके प्रार्थना। कैबल से एक बार प्रेयर कर दिया ठीक है, शायद आपने सुनी नहीं, दूसरी बार कर दिया शायद सुन ली, तीसरी बारी, चौथी बारी लगे ही रहना प्रेयर दे विच जब तक वो सोल्यूशन नहीं निकल सकता। टाइम लग सकता शायद कई बार सानू साडी प्रार्थना परमेश्वर सुनने के लिए। याकूब ओदा 15 अध्याय ओदी 17 दे विच देखना मेरे अजीजो, परमेश्वर वचन उत्ते लिखदा ना कि तुसी आपो विच अपने अपने पापा दा इकरार करके एक दूसरे की प्रार्थना करो तां जो तुसी कहंदा नरोए हो जाओ, तुसी चंगे हो जाओ। और इत्थे भी परमेश्वर इतिहास दे विच बोलदा, सुलेमान नाल गल कीती परमेश्वर ने, कहंदा जिहड़ी मेरी प्रजा है जो मेरे नाम ते अखवांदी है, कहता फिर मेरे दर्शन की चाह बंद हो गई। इतने परमेश्वर के लोग परमेश्वर के दर्शन की चाह बंद हो गई। जो असी 19 अध्याय वो 3 वचन के पढ़ के देख सकते मेरे जीजो। इस तरह 19 अध्याय इतिहास वो 19 अध्याय वो 3 देखना। यहोशापात दे नाल परमेश्वर ने गल कीती और परमेश्वर बोलते हैं तां भी तेरे विच ये गुण हन,
क्यों जो तू टुंडा नूं देश विचों दफा कीता अते परमेश्वर दी खोज विच अपना दिल लाया है। कहंदा कि परमेश्वर बोलदा, कहंदा कि तेरे विच मैं कुछ गुण देखिया है। तू अपने देश दे विचों कहंदा उन्हां टुंडां नूं जिथे लोक कहंदा बलियां चढ़ांदे, ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 16 ਦੀ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ और बोलता कि यहोवा परमेश्वर ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ 16 ਉਹਦੇ 11 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਚੋ। ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਚੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਲੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ 22 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 22 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 19 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ 22 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 19 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਹਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚੜਾ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੋ, ਉੱਠੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਦਾਊਦ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੁਣ ਦੇਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀਏ। ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਲੋਚੋ। ਸਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਭਾਲਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ,
बेशक वो बलियां चढ़ाने लग पे सी, टुंडा लगे जाके वो परमेश्वर तो बेमुझ हो गए, पर फिर भी प्रभु ने समा दिता तो उन्होंने अगर समय को संभाल लिया, उन्होंने समय को अगर अपने लिए लाहेवंद बनाया और लिखता कि परमेश्वर ने चुफेरियो उन्होंने आराम दिता। और फिर लिखता कि भैड़े राह तो मुड़ना भी जरूरी है मेरे जी, मेरे दर्शन के चाहवंद होण। और अगे लिखता कि अपने भैड़े राह तो मुड़न, अज इंसान अपने भैड़े राह तो मुड़ता नहीं, उन्होंने पता भी है कि मैं जिस रास्ते जा रहा, मैं जो काम कर रहा, मैं जो फैसला ले रहा, मैं जो डिसीजन ले रहा, उन्होंने शायद 95% पता कि ये गलत डिसीजन है, एक गलत फैसला वा, एक गलत रास्ता है। आप दे बारे अगर किसी को जान कराई, वो कहने की मेरी लाइफ है, वचन परमेश्वर का किसी नाल भी पक्षपात नहीं करता। वचन किते न किते समय दे नाल, समय के अकॉर्डिंग तुहानूं ते मैनूं अपने परमेश्वर मैसेज अपने कलाम के राही एक मैसेज जरूर देगा कि असीं संभल जाइए। अगर असीं संभलांगे नहीं, और इत्थे परमेश्वर बोलदा भैड़े राह तो मुड़ना, जदों असीं ओहदा 29 अध्याय ओहदा 6 ਤੋਂ 11 तक पर देखांगे, मेरे विसो मेरे नाल खोलना 29 6 ਤੋਂ 11, जदों हिजकिया राज करन लगा तो हिजकिया ने परमेश्वर के कामां दे विच बड़ा वध चढ़ के योगदान दिता। परमेश्वर के कामां नूं उहने बड़ी फुर्ती दे नाल लोकां दे विच लिया, कहंदा लोकां दे विच महान जागृति लैके जिहड़े लोग परमेश्वर तो दूर सी, बेमुख हो चुके थे। देखिए उत्थे उहने कीता कि, और हिजकिया प्रार्थना करदा 6 दे विच लिखदा 29 6 कहंदा क्यों जो साडे प्यो दादियां ने बेईमानी कीती अते जो यहोवा साडे परमेश्वर दे निगाह विच बुरा है सो ही कीता अते परमेश्वर नूं कहंदा विसार दिता अते यहोवा दे डेरे वालों अपना मुंह मोड़ लिया सी अते उस दी वल अपनी पिठ कर दिती। उन्होंने कहंदा ड्योड़ी दे दरवाजे बंद कर दिते अते दीवे बुझा दिते। उन्होंने कहंदा धूफ नहीं दुखाई अते इजराइल दे परमेश्वर दे पवित्र स्थान विच होम दी बलि नहीं चढ़ाई। इत्थे लिखिया हिजकिया प्रार्थना करदा, कहता साडे बाप दादा ने कहता परमेश्वर के वचन के विरोध में काम किया, कहता दीवे बुझाते दरवाजे बंद कर दिते, अपने आप को कहता उन्होंने अपवित्र कर दिया। उन्होंने परमेश्वर के वाल अपने मुंह नहीं बल्कि अपनी पिठ नूं कर लिया और होम की बलि नहीं चढ़ाई। कहता उन्होंने दरवाजे बंद कर दिते और बोलदा कहता इसलिए यहोवा दा कहर यहूदा अते यरूशलेम उत्ते आ पिया है अते उसने उन्हां नूं छड़ दिता अते उन्हां नूं हौल अते हैरानी अते तितकार विच पा दिता। कहता भी परमेश्वर ने भी उन्हां नूं छड़ दिता। अज इंसान परमेश्वर तो दूर होया, अलग अलग तरह दी समस्यावां प्रॉब्लमां दे विच पिया होया। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर नूं विसारिया तां परमेश्वर भी बोलदा चल फिर जो मर्जी कर। इत्थे लिखदा कहता कि क्रोध परमेश्वर कहता इसे करके बढ़ गया और कहता परमेश्वर ने उन्होंने कहता छड़ दिता और उन्होंने कहता हौल अते हैरानी अते तितकार विच पा दिता है जिवें तुसीं अपणियां अखां नाल वेखदे हो। और कहता वेखो इसे करके साडे प्यो दादे तलवार नाल मारे गए अते साडे मुंडे कुड़ियां अते साडियां तीवियां असीरी विच गईयां, गुलामी विच गए। और फिर बोलदा हुण मेरे दिल विच है कि मैं यहोवा इजराइल दे परमेश्वर नाल नेम बन्ना तां जो उसका घोर कहर साडे उत्तों टल जावे। हालेलुया। ते फिर बोलिया कहता पर हुण मेरे मन दे विच आया कि जिहड़े नेम नूं साडे प्यो दादे ने तोड़ दिता, इसे करके कहता असीरी विच गए, इसे करके कहता नष्ट हो गए, परमेश्वर तो दूर हो गए। और उन्हां दे ही कहता कीते होए कामां दा कहता फल स्वरूप असीं अज दुख दे विच, असीं अज समस्यावां दे विच, परेशानियां दे विच हां और असीं हौल दे विच हां, असीं हैरानी दे विच हां। और लोग देखते कहता साडे तो कहता की पांदे पए आ, फिटकार पांदे पे आ, धितकार है कहता तुहाडे तुसीं कहता रब दे लोक हो के समस्या विच पए। तद परमेश्वर कहता कि जिहड़ी मेरी प्रजा मेरे नाम ते कमांदी, असीं नाम ते कमांदे जे असीं परमेश्वर तो दूर है तो लोकां दे विच असीं हौल बन जावांगे, लोकां दे विच असीं हैरानी दे कारण बन जावांगे, लोग भी सानूं फिटकार ही देणगे और इत्थे भी मिलदे पियां नूं। पर कहंदा कि मेरे मन दे विच आया कि मैं अपना नेम परमेश्वर दे नाल द्वारा बन्ना, अपना नेम परमेश्वर दे नाल मैं द्वारा स्थापित करा। और कहंदा परमेश्वर दा कहंदा
ਕਹਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ 11 ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘੇਸ ਨਾ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਧੂਫ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜਾਜਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਸੂੰਗੇ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਚੜਾਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਦਾਊਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਓ। ਯਹੋਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 17 ਅਧਿਆਏ, ਮੇਰਾ ਖੋਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 17 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੀਸਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਹੋਸ਼ਿਆ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਲਮਨਸਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੋਸ਼ਿਆ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ਿਆ ਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ। 2 ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਯਿਰਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਯਿਰਮੀਆ ਦਾ 25 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 15, 25 ਉਹਦੇ 5 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ 25 ਅਧਿਆਇ ਯਿਰਮੀਆ 25 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 5 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਔਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਯਿਰਮੀਆ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ, ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ 1:4 ਔਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰੀ ਪੌਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਮੇਰਾ ਖੋਲਣਾ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਪਈ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਏ ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਏ ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੋ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਪਛਤਾਪ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਛਤਾਪ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਹੀ ਹੈ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਛਤਾਪ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਰੋਂਦੇ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜਨ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ। ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਜ਼ਬੂਰ 85 ਦੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਇਹਦੇ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦਾ 85 ਅਧਿਆਇ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ 4 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਕੋਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਾਡੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੋੜੀ ਸਾਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ? ਕਿ ਤੂੰ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚਵਾਲੇਗਾ? ਪਈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਦਾਊਦ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੋਸ਼ਾਫਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਬੂਰ 102 ਦੀ 1 ਔਰ 2 ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 102 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਤੇਰੇ ਤੀਕ ਅਪੜੇ। ਮੇਰੇ ਔਖ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੁਕਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਇਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਮੈਂ 33 ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਪੁਕਾਰਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀ ਜੁੜਨਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸੇ ਕਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜਨਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਰਥ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੋਇਲ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖੋਲਣਾ, ਜੋਇਲ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਔਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਜੋਇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਲਿਖਦੇ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਵਰਤ ਨਾਲ, ਰੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜਨਾ? ਰੋਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ,
ਹੰਬਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਡਾਮਾਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਰਤ ਨਾਲ ਰੋ, ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਜਦੋਂ ਯੋਸ਼ੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜ ਲਏ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ, ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹੋ, ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫ ਕਰ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ? ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਮੁੜਿਆ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਾਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਦਾ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਅਗਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਗਲਤ ਤਿਆਗਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਧੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਕਾਹਦੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ? ਜੋ ਰਾਹ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਕਾਹਦੀ? ਫਿਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਾਹਦੀ? ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੀਨਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਲੇ। ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਜੀਜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਚਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਰਮੀਆ ਉਹਦਾ 33 ਅਧਿਆਇ, ਯਰਮੀਆ 33 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7 ਔਰ 8 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਯਰਮੀਆ ਉਹਦਾ 33 ਔਰ ਉਹਦੇ 7 ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਅਸੀਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਅਸੀਰੀ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜੋਲ ਦੀ 25 ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਨੇ ਖਾਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਉਹਦਾ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ
परमेश्वर का वचन देखांगे लास्ट वचन असी दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय ਉਹਦੇ 14 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿन्थियों ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਕਰਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ 6 ਔਰ ਉਹਦੇ 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਪਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁੱਤੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਲਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਿਲਿਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਦਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਤੀਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਯੋਹਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚ ਲਿਖਦਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇ ਬਲਿਆਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਕਸੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਦਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠ ਪਾਪੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਆ ਕੰਟਰੀ ਬਾਈ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਡਿਜ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖੂਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦਾਊਦ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਝਾਕਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ क्षमा ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਭੌੜ ਬਣਾਓ। ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਪਤੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਜੀਏ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਯਰਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਰੀ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ क्षमा ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ 18 ਉਹਦੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਪਕਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਦੀ ਕਰਕੇ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਮੈਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਊਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਊਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਦ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖੋਜਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਮਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅਧੀਨ ਹੋਈਏ, ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ, ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤੀਜਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਿਆਗਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਡਿਜ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਆਂ ਨੇ ਬਣਿਆ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਗੰਧ ਖਾਧੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਵਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਨੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੌਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰੜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
क्योंकि परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਰਵ क्षमता है, परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ और ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ परिस्थितियां निकाल पार करे। आइए मेरे जी जो परमेश्वर की प्रार्थना करें, खुदा के अधीन हो जाइए, हम्बल हो जाइए, अपनी कितने गलती गुनाह की माफ़ी मंगिए, प्रार्थना करिए उस आटी वांगू औरत वांगू जिहड़ी बार बार जाके ਉਹਦਾ दरवाजा खड़काती रही, बार बार जाके ਉਹਨੂੰ बोलती रही कि मेरे वैरी तो मेरा बदला है। और जिदा याकूब कह रहा कि तुसी आपस ਵਿੱਚ एक दूसरे ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ और लोग तेरे नाम तो जान हो जान और जान लेन पिता परमेश्वर जी चंगियाई छुटकारा देने वाला परमेश्वर और मुक्ति देने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु ही परमेश्वर है। प्रभु तुहानू ब्लैस करे, तुहानू आशीष देवे। आइए प्रार्थना करांगे। सामर्थी प्रभु यीशु नाम दे विच पिता जी एक बार फिर तेरे चरणा चाहने खुदावन, जिन्हें भी तेरे बेटे बेटे देख रहे मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, सब ते कृपा तेरी आशीष बरकत चाहना, सुख सलामती शांति देना, हरेक लोड़ सो तू पूरी करना। धन्यवाद करदा ते नाल महिमा देना, बरकत दे मेरे पिता अपने बच्चों नूं अधीन हंबल कर तेरे दर्शन दे चाहवंद होण, भैड़े राह तो मुड़न मेरे अब्बा राजा अधीन होण मेरे पिता परमेश्वर जी। और तू खुदावंद इन्हां नूं क्षमा कर मेरे पिता जी, इन्हां दी प्रार्थना सुन मेरे पिता जी, उन्हां दे घर परिवार नूं पिता जी, इन्हां दे पिता परमेश्वर जी हर क्षेत्र दे विच मेरे पिता जी अपनी वड्डी बहाली नूं रिवाइवल लैके आ मेरे पिता। और तेरे बच्चे खुदावंद तेरे विच वादी सन, सारी महिमा ते नाम दे हो यीशु मसीह दे पवित्र और सामर्थी नाम दे विच मंगते हैं। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ।